से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, से ना रुके। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ पीयूष दवे श्री सनफ्लावर विद्यालय खोरड़ियाद में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आनी पहलाना अगाउना लेक्चर में आपणे पूर्ण वर्तमान काल अने पूर्ण भूतकाल विषे चर्चा करेली। हवे आपणे आजे आ लेक्चर में परफेक्ट फ्यूचर टेन्स एटले के पूर्ण भविष्यकाल एना विषे चर्चा करवा जई रह्या छीए। तो सौथी पहला आपणे चर्चा एना विषे करशुं के पूर्ण भविष्यकाल में कया प्रकारनी क्रियाओ आवे छे अथवा पूर्ण भविष्यकाल क्यारे यूज थाय छे। तो सौथी पहला एनी चर्चा करिए डेफिनेशन इन डेफिनेट टाइम द एक्शन विल हैव कम्प्लीटेड के कयो मतलब एनो मतलब शुं थाय। पूर्ण भविष्यकाल में हमेशा एवी ज क्रियाओ आवे छे जे भविष्य में चोक्कस समये पूरी थई गई हशे एवुं दर्शाववा माटे पूर्ण भविष्यकाल यूज थाय छे। इन डेफिनेट टाइम भविष्य में चोक्कस समये क्रिया पूरी थई गई हशे थई जशे एवुं दर्शाववा माटे पूर्ण भविष्यकाल यूज थाय छे। त्यार पछीमां कया एवा कीवर्ड्स छे के जेनी उपरथी आपने खबर पड़े कि वाक्य पूर्ण भविष्यकालનું છે। હવે આપણે એના વિશે ચર્ચા કરીએ। તો સાઇન એટલે કે ઓળખ સૂચક શબ્દ, નિશાની જે આપણે સમજીએ। સૌથી પહેલા નેક્સ્ટ, કમિંગ, ફોલોઈંગ। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો મહત્વની વસ્તુ આ છે, પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં મોટે ભાગે બાય પછી સમય દર્શાવે છે। બાય ટુમોરો, ઇવનિંગ, આફ્ટરનૂન, 10 o'clock જે હોય, પણ કહેવાનો મિનિંગ બાય પછી મોટા ભાગે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળમાં બાય પછી સમય દર્શાવે છે। તો આ એના કીવર્ડ્સ છે કે જેની ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આ વાક્ય પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનું છે। પણ હજી વિદ્યાર્થી મિત્રો હું તમને એક વસ્તુ યાદ કરાવવા માગું છું કે બાય પછી ફરજિયાત સમય દર્શાવતો શબ્દ આવે છે કે જે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ આપણને બતાવે છે। ત્યાર પછી આપણે ચર્ચા એના વિશે કરીએ, મીન્સ કે રિમેમ્બર, યાદ રાખવા જેવી બાબત अथवा एवी नानी शॉर्ट की कि जे आपणे सरलताथी याद राखी सकीए अने ए शॉर्ट की उपरथी आपणे ओळखी सकीए कि वाक्य पूर्ण भविष्यकाळनुं छे। तो पूर्ण भविष्यकाळना वाक्यनी अंदर फरजियात सेल विल हेव V3 आपेलू जोवा मळे छे। सेल विल मतलब शुं थयो, सेल अथवा विल बेमांथी एक, हेव प्लस V3। तो आ जे वाक्य में आटला शब्द आपेला होय छे एनी उपरथी आपणे ओळखी सकीए कि वाक्य पूर्ण भविष्यकाळनुं छे। त्यार पछी जे एनी वाक्य रचनाओ आवे छे, हकार, नकार अने प्रश्नार्थण, एना विषे चर्चा करीए कि जेथी ए आपणने ज्यारे एक्टिवमांथी पेसिवमां फेरववावाळुं सेंटेन्स या पेरेग्राफ पूछाय छे जे आपणे सरळताथी सोल्व करी सकीए। तो हवे आपणे चर्चा करवा जई रह्या छीए अफिर्मेटिव सेंटेन्स। हकार वाक्य एनी एक्टिव करता सेल विल, हेव, V3, कर्म, अधर वर्ड्स। अब अहींया सेल अने विल छे जे आपणे सादा भविष्यकाळमां शीखी गया छीए कि कर्तानी जग्याए आई अने वी होय तो सेल, बाकी बधा ज कर्तानी जग्याए जे मीन्स वर्ड्स यूज थाय छे एनी साथे विल क्रियापद यूज थाय छे। हवे एने आपणे पेसिवमां जोईए कि पेसिवमां फेरवવું હોય તેની વાક્ય રચના શું છે। તો સૌથી પહેલા पेसिव वॉइसना नियम मुजब कर्म, कारण के पेसिव वॉइस जो वाक्यनी शरूआत हमेशा कर्मथी थाय छे। कर्म, सेल विल, अहींया सेल अने विल छे कोने आधारे आवशे, कर्मने आधारे ज। परंतु मोटे भागे हूँ दरेक सेंटेन्स एवुं नहीं कहेवा मांगू, मोटे भागे तमारे कर्मनी साथे विल ज यूज थशे, मोटे भागे। तो कर्म, सेल विल, हेव, बीन, V3, बाय, करता, अधर वर्ड्स। तो उपरनो जे सेंटेन्स है एमां नवो शब्द शुं आव्यो, बीन, कारण के पूर्णकाळ छे माटे। आनी पहेला आपणे चर्चा करेली पूर्णकाळने ज्यारे पूर्णकाळनुं कोईपण वाक्य छे अने एने ज्यारे तमे पेसिवमां फेरो छो तो फरजियात तमारे बीन मूकवुं पड़े छे। त्यार पछी आपणे चर्चा करीए नेगेटिव सेंटेन्स। तो नेगेटिव सेंटेन्स मीन्स के नकार वाक्य। तो नकार वाक्य में आपने खबर है कि नॉट फरजियात आववुं जोईए, कारण के तो ज नकार बने। तो हकार अने नकार में एक शब्द डिफरन्स आवे छे, जोईए। सौथी पहला करता, सेल विल कोने आधारे, कर्ता ने आधारे, प्लस हेव प्लस नॉट। नॉट शा माटे, कारण के नकार वाक्य है, नॉट हमेशा क्या आवे, क्रियापद पछी।
પછી V3 કર્મ અધર વર્ડ્સ. હવે નકાર વાક્યની પેસિવ શું થાય છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. પેસિવ વોઇસ સૌથી પહેલાં કર્મ, કારણ કે હંમેશા પેસિવ વોઇસની શરૂઆત વાક્યમાં હંમેશા શેનાથી થાય છે? કર્મથી. કર્મ શેલ વિલ, તો અહીંયા બે શેલ વિલ ક્રિયાપદ છે. કોને આધારે આવશે? કર્મને આધારે. પ્લસ હેવ પ્લસ નોટ. નોટ શા માટે? નકાર વાક્ય છે માટે, અને ક્રિયાપદ પછી નોટ આવે છે. બીન, બીન શા માટે? કારણ કે પેસિવ વોઇસ છે. બીન પ્લસ V3 પ્લસ બાય પ્લસ કરતા પ્લસ અધર વર્ડ્સ. તો આ વાક્ય થઈ એની નેગેટિવ સેન્ટેન્સ. ત્યાર પછી આપણે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. જે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખબર છે 3 વાક્ય રચના આવે છે પ્રશ્નાર્થમાં. પહેલી અને બીજી મોટે ભાગે સેમ હોય છે, ખાલી એક જ વર્ડ્સ ડિફરન્સ હોય છે, ડબલ્યુ શબ્દ. અને જે ત્રીજા નંબરની વાક્ય રચના છે એ હુવાળી. તો એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલું ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સની જે પહેલા નંબરની વાક્ય રચના છે કે જે ક્રિયાપદથી વાક્યની શરૂઆત થાય છે. સેલ વિલ, હમણાં જે આપણે ચર્ચા કરીએ એ પ્રમાણે સેલ વિલ પ્લસ કર્તા પ્લસ હેવ પ્લસ V3 પ્લસ કર્મ પ્લસ અધર વર્ડ્સ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. તો આ પહેલા નંબરની વાક્ય રચના કઈ થઈ? જે ક્રિયાપદથી વાક્યની શરૂઆત થાય છે. હવે આપણે એ ચર્ચા કરીએ કે એનું પેસિવ કઈ રીતે ચેન્જ થાય. તો સેલ વિલ પ્લસ કર્મ, તો અહીંયા સેલ વિલ બે ક્રિયાપદ છે. કોને આધારે આવશે? કર્મને આધારે. પછી હેવ, બીન, V3 બાય કરતા અધર વર્ડ્સ. તો અહીંયા બીન શા માટે આવે છે? પેસિવ વોઇસ છે માટે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પહેલા નંબરની વાક્ય રચના અને બીજા નંબરની વાક્યના આપણે દરેક કાળમાં સરખી જ આવે છે. ડિફરન્સ એક જ હોય છે, WH શબ્દનો. તો એનો મતલબ શું થયો? જો તમે આ વાક્ય રચના મીન્સ કે દરેક કાળની પહેલી વાક્ય રચના સમજી ગયા હોય તો બીજી વાક્ય રચના સમજવામાં સહેજ પણ તકલીફ પડશે નહીં. બીજા નંબરની જે વાક્ય રચના છે જે WH શબ્દથી શરૂ થાય છે. WH શબ્દ પ્લસ સેલ વિલ પ્લસ કર્તા પ્લસ હેવ પ્લસ V3 પ્લસ કર્મ પ્લસ અધર વર્ડ્સ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. આ વાક્ય રચના એટલે મીન્સ કે પહેલા નંબરની વાક્ય રચના બીજા નંબરની બંને સરખી છે, ફક્ત શું આવ્યું? WH શબ્દ. તો હવે WH શબ્દથી માનો કે પ્રશ્ન પૂછાયો હોય અથવા સેન્ટેન્સ પૂછાયો હોય તો એને આપણે પેસિવમાં કઈ રીતે ફેરવશું? તો સૌથી પહેલાં WH. કયું WH શબ્દ? જે એક્ટિવ વોઇસમાં WH શબ્દ આપેલું છે એ જ WH શબ્દ આપણે નીચે મૂકી દેવાનું છે. ત્યાર પછી સેલ વિલ, પછી કર્મ. તો અહીંયા સેલ વિલ આવશે એ કોને આધારે આવશે? કર્મને આધારે. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી હું તમને વસ્તુ યાદ કરાવવા માગું છું, મોટે ભાગે વિલ જ યુઝ થાય છે, મોટે ભાગે. તો WH શબ્દ, સેલ વિલ, કર્મ. કર્મને આધારે તમારે સેલ વિલ મૂકવાનું છે. પછી હેવ, પછી બીન. બીન શા માટે આવે? પેસિવ વોઇસનું વાક્ય છે, આપણે પેસિવમાં ફેરવવું છે, પેસિવની વાક્ય રચના છે માટે. ત્યાર પછી V3 બાય કરતા અધર વર્ડ્સ. આ વાક્ય રચના પહેલી અને બીજી કે જે ક્રિયાપદવાળી અને WH વાળી વાક્ય નથી. હવે આપણે ત્રીજા નંબરની વાક્ય રચનાની ચર્ચા કરીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ત્રીજા નંબરની વાક્ય રચના છે એ આપણે જાણીએ છીએ કે હુ વાળી વાક્ય રચના છે. હવે આપણે એના વિશે ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલાં હુ પ્લસ સેલ વિલ પ્લસ હેવ પ્લસ V3 પ્લસ કર્મ પ્લસ અધર વર્ડ્સ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. આ વિદ્યાર્થી મિત્રો કઈ થઈ? હુવાળી વાક્ય રચના. જે આપણને ખબર જ છે કે જે કોઈ કાળમાં હુવાળી વાક્ય, હુથી વાક્ય પૂછાય છે તો એને જ્યારે આપણે પેસિવમાં ફેરવીએ છીએ તો સૌથી પહેલાં મૂકી દેવાનું છે બાય હુમ. દરેક કાળમાં એક કોમન નિયમ છે. ત્યાર પછી મૂકવાનું છે ક્રિયાપદ. તો પૂર્ણ ભવિષ્યકાળનું વાક્ય છે એટલા માટે સેલ વિલ આવશે. પણ કોને આધારે આવશે? કર્મને આધારે. કર્મને આધારે જ તમારે સેલ વિલ મૂકવાનું છે. ત્યાર પછી મૂકવાનું છે હેવ, પછી બીન. બીન શા માટે આવશે? પેસિવ વોઇસનું વાક્ય છે માટે. પછી V3 અધર વર્ડ્સ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણે હકાર, નકાર અને પ્રશ્નાર્થની 3 વાક્યના છે એના વિશે ચર્ચા કરી. હવે એના અનુસંધાને જે એક્ઝામ્પલ છે એ આપણે સોલ્વ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હકાર, નકાર અને પ્રશ્નાર્થ. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ શું રાખવાનું? આ બધા જ એક્ઝામ્પલ વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ આપણે સોલ્વ કરીએ છીએ. તો હવે આપણે એ જોઈએ સૌથી ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ જે હકાર વાક્ય છે. શ્યામ વિલ હેવ ગોટ જોબ બાય કમિંગ જાન્યુઆરી. આપણે જ્યારે આ કાર્ડની શરૂઆત કરી હતી અને જ્યારે મેં તમને સાઇન કીધા હતા, ઓળખ સૂચક શબ્દ, ત્યારે મેં તમને કીધેલું કે બાય પછી હંમેશા સમય સૂચક શબ્દ આવે છે. તો બાય કમિંગ જાન્યુઆરી. હવે આને આપણે પેસિવમાં ફેરવવા જઈએ તો
પેસિવ વાક્ય રચનાના નિયમ મુજબ સૌથી પહેલાં આપણે આ મૂકવું પડે છે કર્મ. તો સૌથી પહેલાં શ્યામ વિલ હેવ ગોટ જોબ બાય કમિંગ જાન્યુઆરી. તો આમાં જે જોબ છે એ કર્મ છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે વાક્ય રચનાના અનુસંધાને સૌથી પહેલાં કર્મ મૂકશું. વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ ત્યાર પછી મૂકવાનું શેલ અને વિલ. તો આવશે વિલ, પછી હેવ, પછી આવશે બીન, પછી આવશે ગોટ મીન્સ કે V3. તો અહીંયા ગોટ આપેલું છે. પછી મૂકવાનું છે બાય, પછી કરતા. તો આપણે મૂકી દઈએ બાય, અને પછી કરતા કોણ છે? શ્યામ. બાકીના જે અધર વર્ડ છે એમાં કોઈ જ ફેરફાર કરવાનો નથી. બાય કમિંગ જાન્યુઆરી. તો આપણે વાક્ય આ હકાર વાક્યને પેસિવમાં ફેરવ્યું. એ જ પ્રમાણે હવે નકાર વાક્યને જોઈએ કે નકારને પેસિવમાં કઈ રીતે ફેરવી શકાય. આઈ શેલ હેવ નોટ ફિનિશ માય વર્ક બાય ઇવનિંગ. સાંજ સુધીમાં, ચોક્કસ સમય છે, સાંજ સુધીમાં હું મારું કામ પૂરું કરી શકીશ નહીં, કારણ કે નકાર વાક્ય છે. તો નકાર વાક્ય હોય કે હકાર વાક્ય હોય એની વાક્યની શરૂઆત ફરજિયાત કર્મથી થાય છે. તો આ જે સેન્ટેન્સ છે એમાં કર્મ શું છે? માય વર્ક. તો સૌથી પહેલાં આપણે મૂકવાનું છે કર્મ. કર્મ મૂકી દીધું. તો કર્મને અનુસંધાને આપણે શેલ અને વિલ મૂકવાના છે. તો માય વર્ક ઇટમાં આવે છે એટલા માટે અહીં આવશે વિલ. પછી વાક્યમાં આવશે હેવ. પછી નકાર વાક્ય છે એટલે નોટ. પછી મૂકવાનું છે બીન. પછી ક્રિયાપદનું ભૂતકૃત્યનું રૂપ, તો ઉપર આપેલું છે ફિનિશ્ડ. પછી બાય મૂકીને આપણે મૂકવાનું છે કરતા. કરતા કોણ છે? આઈ. તો અહીંયા આઈ કરતા છે એટલે ફરજિયાત તમારે એને કર્મ વિભક્તિમાં ફેરવવું પડે. પછી જે અધર વર્ડ છે બાય ઇવનિંગ, એઝ ધ સેમ, એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. હવે જે 3 પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ. પહેલા નંબરનું જે વાક્ય છે ક્રિયાપદી વાક્યની શરૂઆત થાય છે. બીજા નંબરનું છે WH થી વાક્યની શરૂઆત થાય છે. અને જે ત્રીજા નંબરનું છે એ હુથી વાક્યની શરૂઆત થાય છે. પણ દરેક સેન્ટેન્સ વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ આપણે પેસિવમાં ફેરવવાનું છે. શેલ વી હેવ રીચડ મનાલી બાય ટુમોરો. તો સૌથી પહેલાં પ્રસિદ્ધ વાક્ય છે એટલે શેલ અને વિલ આવે. તો કર્મને આધારે અહીંયા કર્મ મનાલી છે જે ઈટમાં આવે છે એટલા માટે વાક્યની શરૂઆતમાં ક્રિયાપદ કયું આવશે? વિલ. પછી આવશે કર્મ. તો કર્મ શું છે? મનાલી. પછી વાક્ય રચના અનુસંધાને આવશે હેવ. પછી આવશે બીન. આ દરેક વર્ડ્સ વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ આપણે ફેરફાર કરીએ છીએ. પછી V3. પછી આવશે બાય પછી કરતા. તો અહીંયા કરતા વી છે. તો વી છે એટલે તમારે ફરજિયાત એને કર્મ વિભક્તિમાં ફેરવવું પડે. તો વીની કર્મ વિભક્તિ શું થઈ જશે? અસ. અધર વર્ડ્સ છે બાય ટુમોરો, એમાં કોઈ જ ફેરફાર કરવાનો નથી. પછી ક્વેશ્ચન માર્ક, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે માટે. તો આ જે વાક્ય છે ક્રિયાપદથી વાક્યની શરૂઆત થતી હતી એને આપણે પેસિવમાં ફેરવ્યું. હવે પછીનું જે વાક્ય છે WH વાળું, તો હવે આપણે એ જોઈએ કે WH વાક્ય છે, WH વાળું જે વાક્ય છે એને પેસિવમાં આપણે કઈ રીતે ફેરવી શકીએ. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ શું રાખવાનું? વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ આપણે આને પેસિવમાં ફેરવીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં નિયમ છે જે એક્ટિવ વોઇસમાં WH શબ્દ આપેલો હોય એ નીચે મૂકી દેવાનો. વેનનું વેન. ત્યાર પછી અહીંયા ફરજિયાત ક્રિયાપદ આવે. અને ક્રિયાપદ કોને અનુસંધાને આવે છે? કર્મને અનુસંધાને. કર્મ શું છે અહીંયા? અવર સિલેબસ. ઈટમાં માટે આવશે વિલ. પછી કર્મ. વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ફેરવી છે. સૌથી પહેલાં WH શબ્દ, ત્યાર પછી શેલ વિલ પ્લસ કર્મ, પછી આવશે અહીંયા હેવ, પછી મૂકવાનું છે બીન કારણ કે પેસિવ વોઇસ છે, પછી મૂકવાનું છે V3 કમ્પ્લીટેડ, પછી મૂકવાનું છે બાય.
બાય પછી કરતા કોણ છે અહીંયા? મિસ્ટર પંચોલી. બાય પછી મૂકવાનું તમારે મિસ્ટર પંચોલી. પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. શા માટે? પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે માટે. હવે જે હું વાળું વાક્ય છે એની વાક્ય રચના આપણે જ્યારે પેસિવમાં ફેરવીએ તો આપણને ખબર જ છે કે હુંથી પ્રશ્ન પૂછાયો હોય તો સૌથી પહેલાં મૂકવાનું છે બાય હુમ. બાય હુમ. દરેકે દરેક કાળનું જ્યારે હુંથી પ્રશ્ન પૂછાય છે તો આપણે હુંની જગ્યાએ તમારે સૌથી પહેલાં બાય હુમ મૂકી દેવાનું છે. બાય હુમ મૂક્યા પછી તમારે મૂકવાનું છે સેલ અને વિલ, પરંતુ કોને આધારે? કર્મને આધારે. તો આમાં કર્મ કોણ છે? ધીસ નોવેલ. નોવેલ એટલે નવલકથા. તો એ નોવેલ ઈટમાં હોય છે એટલા માટે અહીંયા આવશે વિલ. પછી મૂકવાનું છે કર્મ, પછી હેવ, પછી વાક્ય રચના અનુસંધાને બિન મૂકવાનું છે. બિન મૂક્યા પછી આપણે વાક્યના અનુસંધાને મૂકવાનું છે V3 રિટર્ન. હવે વાક્યમાં અધર વર્ડ્સ આપેલા છે નહીં એટલે આપણે કંઈ જ કરવાનું નથી, ફક્ત ક્વેશ્ચન માર્ક મૂકી દેવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી તમને કહું છું, હકાર વાક્ય, નકાર વાક્ય અને 3 પ્રશ્ન વાક્ય આપણે વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ ફેરફાર કર્યા છે.